Good morning, students. In previous lecture, we have seen the algorithm for deletion operation, or we can say DQ operation in simple queue. Okay, deletion always takes place from the front pointer in given queue. That is known as Q of F. If I want to perform and deletion operation in any of the data structure, then first of all I have to check the condition if that given data structure is empty or not. Okay, q is empty when front and rear both points to -1. Okay, if it is empty, then we cannot perform the deletion operation. If it is not empty, then we can delete an element from the front pointer, and array of uh, array for the q is named as small q. So the position front can be named as q of f. Element from q of f is transferred to v. So position q of f is empty. Okay, now front will point out to the next element. Okay, after deletion operation, or sometimes it happens that after deleting each and every element, there will be a last element. Then in that situation, front and rear both will point to that element. So we can set that element to 0. So front will be 0 and rear will be 0, because the only one element is there. So first element is also it and last is also it. Okay, is this clear to everyone? Turn off your mic, students. Okay, algorithm is clear to everyone. Now we have seen applications of queue. There were 3 applications. It is used in process scheduling and disk scheduling, in mailbox application, and also used in simulation works. What are the limitations? What is the limitation of queue? If there is an empty space at the front side, then we cannot use that space for insertion of a new element. So memory wastage is there. This is the limitation of given queue. Okay, now circular queue is there. See, the limitation of simple queue is what? Wait a minute, students. See, what was the limitation of simple queue? That memory wastage is there. We cannot use the free space to insert an element. To overcome this disadvantage, or we can say to overcome this limitation, there is a circular queue. First, we will see how circular queue works. Okay. See, first of all, I am going to show you the structure of circular queue. This is the circular queue. Indexing starts from 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total number of 8 segments, or we can say the size of queue is 8. So indexing starts from 0 up to n minus 1, means 7. Okay. This is circular queue. What about the structure of simple queue? This was the structure of simple queue. In this structure, what was the limitation? See, here we are having empty memory space, but we cannot move rear pointer here to insert an element. So this is the limitation of simple queue, that is wastage of memory space. આટલું clear બધાને? Yes or no? સિમ્પલ ક્યુની લિમિટેશન શું છે પેલા સિમ્પલ ક્યુની લિમિટેશન બધાને ક્લિયર? Yes or no? Type in chat box. જો ના થઈ હોય તો અગેન તમને રિપીટ કરું. ઓકે ફાઇન. સી, હવે સર્ક્યુલર ક્યુ છે ને, એમાં મેમરી વેસ્ટેજ શું કામે ના થાય એ સમજાવું તમને. સૌથી પહેલા તો મેમરી વેસ્ટેજ શું કામ ના થાય એ સમજી લે. બરાબર. સી, આ સર્ક્યુલર ક્યુ છે. બરાબર. હવે સર્ક્યુલર ક્યુ છે ને, એમાં શું હોય કે each and every first element is followed by last element.
એટલે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટની પાછળ તો લાસ્ટ એલિમેન્ટ હોય. આઈધર તો વી કેન સે લાસ્ટ એલિમેન્ટની પહેલા જ સીધો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ હોય. શું કામે? જે તમારી આ લિનિયર ક્યુ હતી ને એને આપણે આમ જોઈન્ટ કરીને સર્ક્યુલર બનાવી દીધું. બરાબર છે. હવે સર્ક્યુલર ક્યુમાં સપોઝ અહીંયા આ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ હોય અને 8 છે લાસ્ટ એલિમેન્ટ હોય, તો ફ્રન્ટ છે ફર્સ્ટ ને પોઈન્ટ કરે અને રિયર છે એ 8 ને પોઈન્ટ કરે. બરાબર છે, આ લાસ્ટ એલિમેન્ટ. આટલું ક્લિયર બધાને? પહેલા સર્ક્યુલર ક્યુ નું જસ્ટ સ્ટ્રક્ચર સમજાણું કે ફ્રન્ટ ક્યાં છે ને રિયર ક્યાં છે અને શું કામે છે. યસ ઓર નો? ઓકે ફાઇન. સી, હવે સપોઝ એવું થયું કે આ ફ્રન્ટ છે એમાંથી આપણે એલિમેન્ટ છે ડિલીટ કરી દીધા. બરાબર? તો ફ્રન્ટ છે 1 બાય 1 પોઝિશન છે મૂવ થતું જશે ને એટલે કેવું થશે ખબર છે? સપોઝ અહીંયાથી આ 1 રિમૂવ થઈ ગયો. આપણે 1 બાય 1 એલિમેન્ટ રિમૂવ કરતા જાય અને 2 એલિમેન્ટ રિમૂવ કર્યા, તો હવે ફ્રન્ટ કોને પોઈન્ટ આઉટ કરશે? તો કે અહીંયા 3 ને કરશે ને. આ 3 છે ધેટ વિલ બી નોન એઝ ફ્રન્ટ. ઓકે. હવે થાય શું કે અહીંયા આપણી પાસે એમ્પ્ટી સ્પેસ ઓલરેડી અવેલેબલ છે. તો શું થઈ શકે કે આખું સર્ક્યુલર ક્યુ છે જોઈન્ટ જ છે, ક્યાંય ફ્રન્ટ એન્ડ અને રિયર એન્ડ એકબીજાથી અલગ નથી. તો આ રિયર છે ને એનું એક ઇન્ક્રીમેન્ટ કરી અને આપણે નવી પોઝિશનમાં એલિમેન્ટ અહીંયા ઇન્સર્ટ કરી શકીએ. સીએ બરાબર? આ જ વસ્તુ છે એ અહીંયા સિમ્પલ ક્યુમાં હોય તો આ રિયરને અહીંયાથી આપણે અહીંયા ના લઈ આવી શકીએ, એની લિમિટેશન હતી. અને સર્ક્યુલર ક્યુનો આ આપણે એડવાન્ટેજ છે કે રિયર પોઈન્ટરને તમે આગળ જો એમ્પ્ટી પોઝિશન હોય તો મૂવ કરીને ત્યાં એલિમેન્ટ નવો ઇન્સર્ટ કરી શકો. બરાબર? ધીસ ઇઝ ધ મેઇન ડિફરન્સ બિટવીન સિમ્પલ ક્યુ એન્ડ સર્ક્યુલર ક્યુ. ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ એવરીવન? યસ ઓર નો? આ ડિફરન્સ સમજાણો. પેલા લિમિટેશન શું હતી સિમ્પલ ક્યુની? આઈધર વી કેન સે ડિસએડવાન્ટેજ શું હતો, અને એ ડિસએડવાન્ટેજ છે એ જ સર્ક્યુલર ક્યુમાં એડવાન્ટેજ છે. શું કામે? તો કે સર્ક્યુલર ક્યુ એક આખું જોઈન્ટ સર્કલ છે, એમાં કોઈ એવો પર્ટિક્યુલર એન્ડ નથી. બરાબર છે? એટલે રિયર પોઈન્ટર અને ફ્રન્ટ પોઈન્ટરને તમે આગળ ગમે ત્યાં મૂવ કરી શકો જો એમ્પ્ટી પોઝિશન હોય તો. બરાબર છે? ઓકે. હવે સી, સર્ક્યુલર ક્યુમાં બે ઓપરેશન છે, એન ક્યુ અને ડી ક્યુ. એન ક્યુ નો મિનિંગ શું થાય? વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ એન ક્યુ ઓપરેશન? Yes, Shant, it is because of network problem. Okay. What is the meaning of NQ? I am asking you everyone, what is the meaning of NQ operation? Simple Q માં બે algorithm હતા, NQ અને DQ. તો NQ એટલે શું થયું? કયું ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાનું? ઇન્સર્શન. તો DQ એટલે what is DQ? Deletion. Okay, fine. See, હવે આપણે સેમ વે સર્ક્યુલર ક્યુ માટે બે અલ્ગોરિધમ સ્ટડી કરવાના છે, NQ અને DQ. બરાબર? પણ સર્ક્યુલર ક્યુ નો NQ એટલે ઇન્સર્શન નો અલ્ગોરિધમ થોડો ડિફરન્ટ છે સિમ્પલ ક્યુ કરતા. ડિલીશન ઓપરેશન છે એ બેમાં સેમ આવશે. બરાબર? સૌથી પહેલા સપોઝ તમારી પાસે આ ક્યુ છે, ક્યુ ટોટલી એમ્પ્ટી છે. ક્યુ ટોટલી એમ્પ્ટી હોય તો ફ્રન્ટ અને રિયર બેયની પોઝિશન -1 હોય ને. યસ ઓર નો? ઓકે. હવે જો બેયની પોઝિશન -1 હોય તો ઇન્સર્શન કરતી વખતે પેલા શું કરવાનું? સીધું પેલા કન્ડિશન ચેક કરીએ આપણે કે ભાઈ ઇફ f = -1 એન્ડ r = -1. બરાબર? તો શું કરવાનું? r = r + 1 અને q of r = v. જો ક્યુ ટોટલી એમ્પ્ટી હોય તો સી ઇન્સર્શન ઓપરેશન છે એટલે સૌથી પહેલા તો આપણે કન્ડિશન ફૂલ માટેની તો ચેક કરશું જ. બરાબર? હવે સર્ક્યુલર ક્યુ ફૂલ ક્યારે હોય? તો કે જો ફ્રન્ટ છે 0 હોય અને રિયર છે n-1 હોય તો જ અહીંયા ફ્રન્ટ અને રિયર બે ચેક કરવું કમ્પલસરી છે.
શું કામે સર્ક્યુલર ક્યુ છે એટલે શું થાય, મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું એમ કે ભાઈ ફ્રન્ટ છે એ અહીંયા આ સેકન્ડ પોઝિશનને પોઈન્ટ આઉટ કરતું હોય, રિયર છે લાસ્ટ ને પોઈન્ટ કરતું હોય, તો અહીંયા તો આપણી પાસે સ્પેસ એમ્પ્ટી થઈ ને, તો એને ક્યુ ફૂલ ના કહી શકાય. આટલું સમજાણું પેલા? હા કે ના? સર્ક્યુલર ક્યુમાં ફૂલ છે કે નહીં ચેક કરવા માટે ફ્રન્ટ અને રિયર બે પોઈન્ટર યુઝ કરવા કમ્પલસરી છે. શું કામ એમ? કેમ કે ફ્રન્ટ બીજી કોઈ પોઝિશન પોઈન્ટ કરતું હોય ને રિયર ભલે ને n-1 ઉપર હોય તો ક્યુ ફૂલ ના કહી શકીએ, આપણે એમ્પ્ટી કહી શકીએ. બરાબર છે? એટલે આ બે વસ્તુ છે એ કમ્પલસરી છે. આ સમજાણું પેલા? યસ ઓર નો? ઓકે ફાઇન. તો સર્ક્યુલર ક્યુમાં એનક્યુ ઓપરેશનમાં જ્યારે તમે ક્યુ ફૂલ છે કે નહીં ચેક કરો તો ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ તમારે ફ્રન્ટ અને રિયર બેયનો યુઝ કરવો પડશે. તો અહીંયા જો આ પોઝિશન ઉપર હોય તો આપણે વી કેન સે ક્યુ ઇઝ ફૂલ. બરાબર છે? એલ્સમાં, હવે એલ્સમાં સૌથી પહેલા આપણે શું ચેક કર્યું કે જો ક્યુ છે ટોટલી એમ્પ્ટી છે, એમ્પ્ટી છે એટલે ફ્રન્ટ અને રિયર બે -1 ઉપર છે, તો શું કરવાનું કે રિયરનું ઇન્ક્રીમેન્ટ કરો અને ક્યુ ઓફ આર છે એમાં નવો એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરો. હવે ક્યુ ટોટલ એમ્પ્ટી હોય અને નવો એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરો તો આર નું તો ઇન્ક્રીમેન્ટ થઈ ગયું, તો હવે કોનું ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવાનું બાકી રહ્યું? કોઈ કહી શકે? ફ્રન્ટ તો હજી -1 ઉપર જ હશે ને, કેમ કે આપણે ફ્રન્ટમાં કંઈ કર્યું જ નથી, ક્યુ એમ્પ્ટી હતી. નવો એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ થયો એટલે આર નું તો ઇન્ક્રીમેન્ટ થઈ ગયું, તો ફ્રન્ટ નું શું કરવાનું? આ સેમ વસ્તુ સિમ્પલ ક્યુમાં આવી ગઈ હતી. બોલો. ઓકે, f પ્લસ પ્લસ ઓર વી કેન સે f+1. શું કામે કરવાનું એ સમજાણું પેલા બધાને? યસ ઓર નો? આ f ઇક્વલ ટુ f+1 શું કામે કરવાનું એ સમજાણું બધાને? કેમ કે ફ્રન્ટ -1 ને પોઈન્ટ આઉટ કરતું હોય તો એને 0 પોઝિશન ઉપર લઈ આવવું પડશે એટલે. બરાબર? હવે આ એક ફર્સ્ટ કેસ થયો કે જો ક્યુ ટોટલી એમ્પ્ટી હોય, મીન્સ કે સર્ક્યુલર ક્યુ છે ટોટલી એમ્પ્ટી હોય તો. બરાબર? હવે સેકન્ડ કેસ સમજાવું તમને. સેકન્ડ કેસ એવો છે કે ક્યુમાં કંઈક એલિમેન્ટ ઓલરેડી ઇન્સર્ટ થયેલા છે, જે આ નીચેનો ડાયાગ્રામ છે ને, લાઈક ધેટ. સી, અહીંયા ક્યુ છે ટોટલી એમ્પ્ટી નથી, આઈધર તો વી કેન સે ટોટલી ફૂલ નથી. તો હવે અહીંયા સમ ઓફ ધ એલિમેન્ટ્સ આર ઇન્સર્ટેડ. તો આના માટે આપણે ફ્રન્ટ અને રિયરની કઈ કન્ડિશન ચેક કરવી પડશે? યસ ઓર નો? ફ્રન્ટ અને રિયરની કઈ કન્ડિશન ચેક કરવી પડશે જો ક્યુમાં થોડાક એલિમેન્ટ હોય તો? શું કન્ડિશન લખશું? સી, ક્યુમાં છે ને થોડા એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ થયેલા છે, તો તમારે ફ્રન્ટ કે રિયર પોઈન્ટ આઉટ ક્યાં કરે છે ને કન્ડિશન ચેક કરવાની જરૂર નથી. ડાયરેક્ટલી તમારે શું કરવાનું છે? રિયરનું ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવાનું છે અને એમાં એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરવાનો છે. એટલે સેકન્ડ કેસ કેવો છે કે ક્યુ છે ટોટલી એમ્પ્ટી નથી ને ફૂલ નથી, સમ ઓફ ધ એલિમેન્ટ્સ છે ને થોડીક સ્પેસ છે તમારી પાસે, તો રિયરનું ઇન્ક્રીમેન્ટ કરો, ક્યુ ઓફ આર માં ન્યુ એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરો, બસ પૂરું. ફ્રન્ટનું ઇન્ક્રીમેન્ટ અહીંયા નહીં કરવું પડે. શું કામે? તો કે થોડાક એલિમેન્ટ છે એટલે ફ્રન્ટ ઓલરેડી કોઈક પોઝિશનને પોઈન્ટ આઉટ કરતું હશે. બરાબર છે? આ સેકન્ડ કેસ સમજાણો? સેકન્ડ કેસ નો મિનિંગ શું થયો કે ક્યુમાં થોડાક એલિમેન્ટ છે, આઈધર તો વી કેન સે અમુક સ્પેસ છે એમ્પ્ટી છે. બરાબર? યસ ઓર નો? સેકન્ડ કેસ સમજાણો બધાને? હા કે ના? ઓકે ફાઇન. સી, હવે થર્ડ કેસ છે. આ સર્ક્યુલર ક્યુના ઇન્સર્શનમાં 3 કેસીસ છે. બે તો આપણે જોઈ લીધા કે એક ક્યુ ટોટલી એમ્પ્ટી હોય, એક ક્યુ ની અંદર થોડાક એલિમેન્ટ હોય, અને હવે કેવો કેસ આવશે તો કે પેલા ફ્રન્ટ છે એ અહીંયા પોઈન્ટ આઉટ કરતો હતો ને, કેમ કે અહીંયા 1 હતો એલિમેન્ટ, અહીંયા 2 હતો. બરાબર છે? અહીંયા 3 છે. એવી રીતે સપોઝ ક્યુમાંથી અમુક એલિમેન્ટ્સ છે એ ડિલીટ થઈ ગયા છે. Some of the elements are deleted using the DQ operation. તો આ ફ્રન્ટ છે એ કોને પોઈન્ટ આઉટ કરતો હશે? અહીંયા કરતો હશે ને? આ પોઝિશન ઉપર ફ્રન્ટ હશે. બરાબર?
હવે આર તો ઓલરેડી અહીંયા કઈ પોઝિશન ઉપર છે તો કે n-1 આ લાસ્ટ એલિમેન્ટ ઉપર હતો. આનો મીનિંગ શું થયો કે આર છે રિયર પોઇન્ટર એ લાસ્ટ પોઝિશન ઉપર છે, એટલે જો ખાલી આ કન્સિડર કરીએ તો વી કેન સે ક્યુ ઇઝ ફૂલ. પણ ફ્રન્ટમાં થોડીક સ્પેસ ખાલી છે, એટલે ફ્રન્ટમાંથી એલિમેન્ટ રિમૂવ થઈ ગયા છે, તો આ કેસને કહેવાય ક્યુ ઇઝ ફૂલ. શું કામ ફૂલ? તો કે આર છે n-1 ઉપર છે, બરાબર. બટ હેવિંગ સમ સ્પેસ ઇન ફ્રન્ટ, ફ્રન્ટમાં સ્પેસ છે પણ આર છે લાસ્ટ પોઝિશન ઉપર છે, તો લાસ્ટ પોઝિશન ઉપર એટલે વી કેન સે ઇફ આર ઇક્વલ n-1 તો શું કરવાનું? આર ઇક્વલ n-1 હોય અને મારે નવો એલિમેન્ટ અહીંયા ઇન્સર્ટ કરવો છે 8 પછી, તો આર ને કઈ જગ્યાએ સેટ કરવાનું? સી અહીંયા ઇન્ડેક્સિંગ 0 આવે, બરાબર. 1 2 3 4 5 6 7 7 એટલે આર n-1 અને આ ઇન્ડેક્સ કઈ હતી 0, તો હવે નવો એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ ક્યાં થશે? આ ઇન્ડેક્સમાં થશે ને, આગળ એમ સ્પેસ છે એટલે. તો હવે આર છે કઈ જગ્યાએ સેટ કરવાનું થશે, કોઈ કહી શકે? આર ઇક્વલ ટુ શું કરવું પડશે? n-1 છે તો એની આગળની પોઝિશન શું હોય? 0 હોય ને. તો હવે આર ને કઈ પોઝિશનમાં લઈ આવવાનું? એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરવા માટે આ પોઝિશન ઉપર શું લખી શકું? આર ઇક્વલ ટુ, બોલો, નોટ r+1. સી r+1 કરશું તો શું થશે? n-1 છે ઓલરેડી આર, તો n-1 અને r+1 તો એનું રિઝલ્ટ શું આવશે? નથી. હું તમને શું કહું છું કે આ ઇન્ડેક્સ છે લાસ્ટ n-1 છે, આ તો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ જ હતો ને, તો એની ઇન્ડેક્સ તો 0 જ રહે, બરાબર. ભલે ને ફ્રન્ટ રિયર મૂવ થાય, તો આ લાસ્ટ પોઝિશનમાંથી આર ને ક્યાં લઈ આવવાનો છે? પાછો ફર્સ્ટ પોઝિશનમાં. તો આર ઇક્વલ ટુ શું લખવાનું? નોટ n, જસ્ટ મારો ક્વેશ્ચન છે, મારે આર ને ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર લઈ આવવો છે, તો હું શું લખી શકું? ફર્સ્ટ પોઝિશનની ઇન્ડેક્સ શું હોય? ફર્સ્ટ પોઝિશનની ઇન્ડેક્સ શું હોય નિધિ? -1 હોય. એરેનું ઇન્ડેક્સિંગ -1 થી સ્ટાર્ટ થાય, 0, બરાબર. તો મારે આર ને n-1 ઉપરથી ક્યાં લઈ આવવાનો? ડાયરેક્ટ 0 ઉપર. 0 એટલે આર કોને પોઈન્ટ કરશે? ફર્સ્ટ પોઝિશન. આર 0 ઉપર આવી ગયો. હવે ક્યુ ઓફ આર ઇક્વલ ટુ વી. આ સમજાણો બધાને? યસ ઓર નો? થર્ડ કેસ સમજાણો. આર છે લાસ્ટ પોઝિશન ઉપર છે પણ ફ્રન્ટમાં થોડીક સ્પેસ છે, તો આર ને લાસ્ટ માંથી ફર્સ્ટ પોઝિશનમાં મૂવ કરવાનું ને, ફર્સ્ટ પોઝિશનમાં મૂવ થઈ જાય એટલે ક્યુ ઓફ આર ઇક્વલ ટુ વી. ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ એવરીવન? યસ ઓર નો? યસ. So again I am going to repeat. See, ડાયાગ્રામમાં પેલા જો, અહીંયા આ આર છે એ 8 છે, આપણો લાસ્ટ એલિમેન્ટ છે, બરાબર. સર્ક્યુલર ક્યુમાં તમે ફ્રન્ટ રિયર ગમે ત્યાં મૂવ તો કરી શકો, નો ડાઉટ, પણ જે ફર્સ્ટ પોઝિશન છે તો ફર્સ્ટ જ રહેશે અને લાસ્ટ પોઝિશન છે તો લાસ્ટ જ રહેશે, એમાં કઈ ચેન્જ નહીં આવે, બરાબર. ફ્રન્ટ છે એ અહીંયા ફોર્થ એલિમેન્ટને પોઈન્ટ આઉટ કરે છે, બરાબર. હવે આ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટની ઇન્ડેક્સ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? 0 થી, એટલે આ 0 1 2 3 4 5 6 7 મારી પાસે 8 એલિમેન્ટ હતા. હવે 0 થી ઇન્ડેક્સ સ્ટાર્ટ થાય એટલે આ n-1 થયું ને, એટલે 8 - 1 7 ઇન્ડેક્સ થઈ. આટલું ક્લિયર પેલા? ધવલ, યસ ઓર નો? ઓકે, ફાઇન. હવે અહીંયા મારી પાસે ફ્રન્ટમાં થોડીક સ્પેસ એમ્પ્ટી છે ક્યુમાં, પણ રિયર છે લાસ્ટ એલિમેન્ટને પોઈન્ટ આઉટ કરે છે. હવે મારે નવો એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરવો હોય તો સર્ક્યુલર ક્યુમાં તો પોસિબલ છે જ, બરાબર. જેટલી એમ્પ્ટી સ્પેસ છે એનો યુઝ કરી શકીએ આપણે. તો આર છે એ અહીંયાથી મૂવ થઈને અહીંયા આવશે ને, બરાબર. તો આ પોઝિશન શું હતી? 8 વાળી, n-1, પણ આ તો બાજુનો છે એલિમેન્ટ, એ તો 0 પોઝિશન ઉપર હશે. આટલું ક્લિયર? યસ ઓર નો? ઓકે, તો હવે આર છે n-1 ઉપર હતો, ત્યાંથી ક્યાં લઈ આવવાનું? 0 ઉપર લઈ આવવાનું ને, કેમ કે આ ઇન્ડેક્સ શું હતી? 0 હતી. હવે ક્લિયર? યસ ઓર નો?
ઓકે ફાઇન. તો અહીંયા આર છે એ મૂવ કરીએ પછી ક્યુ ઓફ આર માં નવો એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ થશે. બરાબર છે. સો these are the three cases for insertion in circular queue. Let's see the algorithm for it. See NQ. Insertion એટલે NQ થશે. Using this operation, sorry, we can insert an element in given queue. Okay. Here, the name of algorithm is C underscore NQ. C means circular. Q, F, R, N, V. Q is given Q, F is front pointer, R is rear pointer, N is number of elements, and V is value to be inserted. Step 1 start. Step 2, check if Q is full. Q full ક્યારે હોય સર્ક્યુલર ક્યુમાં? જો ફ્રન્ટ 0 અને રિયર n-1 ઉપર હોય તો જ. ફ્રન્ટ 0 ઉપર નથી અને રિયર n-1 ઉપર છે તો ક્યુ ફૂલ ના કહેવાય. શું કામ? સર્ક્યુલર ક્યુમાં ઈચ એન્ડ એવરી સ્પેસનો આપણે યુઝ કરી શકીએ એટલા માટે. બરાબર છે. હવે જો ક્યુ ફૂલ નથી તો ધેર આર 3 કેસીસ ઇન ઇન્સર્શન. ઇન્સર્ટ એન એલિમેન્ટ. પેલો કેસ મેં તમને સમજાવ્યો હતો. ક્યુ ટોટલી એમ્પ્ટી હોય તો ક્યારે એમ્પ્ટી હોય? ફ્રન્ટ -1 ઉપર હોય અને રિયર -1 ઉપર હોય તો શું કરવાનું? પહેલા રિયર નું ઇન્ક્રીમેન્ટ કરો, ધેટ ઇઝ r + 1. ધેન ક્યુ ઓફ r ઇક્વલ ટુ v. ન્યુ એલિમેન્ટ ક્યુ ઓફ r માં ઇન્સર્ટ કરો. હવે ફ્રન્ટ છે -1 માં હતું ને 0 ઉપર લઈ આવવા માટે ફ્રન્ટ ઇક્વલ ટુ ફ્રન્ટ + 1. બરાબર. સેકન્ડ કેસ, ક્યુ કન્ટેન્સ સમ એલિમેન્ટ્સ. તો એમાં કઈ કન્ડિશન ચેક નથી કરવાની, જસ્ટ r નું ઇન્ક્રીમેન્ટ કરો અને ન્યુ એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરો એટલે ક્યુ ઓફ r ઇક્વલ ટુ v. અને થર્ડ કેસ, ક્યુ ઇઝ ફૂલ. ક્યુ ઇઝ ફૂલ નો મિનિંગ શું થાય? કે r છે n-1 પોઝિશન ઉપર છે બટ ધેર ઇઝ સમ સ્પેસ એટ ફ્રન્ટ. એટલે ફ્રન્ટ છે એ બીજા કોઈ પોઝિશનને પોઈન્ટ આઉટ કરે છે. એટલે ઇફ r ઇક્વલ n-1 then r will be set to 0 એટલે કે ફર્સ્ટ ઇન્ડેક્સ ઉપર સેટ થશે and q of r equal to v. Step 4 stop. Is the algorithm clear to everyone? Algorithm બધાને ક્લિયર થયો? Yes or no? બીજી વસ્તુ કે તમે લોકો તમારી રીતે જ્યારે અલ્ગોરિધમ છે એ અગેન રિપીટ કરો ને ઘરે ત્યારે શું કરવાનું છે? ક્યુ ડ્રો કરીને આ ત્રણેય કેસ છે એક વખત જોઈ જોજો તો વધારે સારી રીતે તમને સમજાશે. જસ્ટ ખાલી અહીંયા ગોખીને નહીં જોતા આ 3 સ્ટેપ, નહીતર તમને એમ થશે કે આ 3 પોસિબિલિટી શું કામ આવી સર્ક્યુલર ક્યુમાં. સર્ક્યુલર ક્યુ ડ્રો કરતા જાઓ, એક એક પોઝિશન આમાં જે આપી છે એ પોઈન્ટ આઉટ કરતા જાઓ તો તમારા માટે ઈઝી રહેશે. બરાબર છે. Now we are going to see the DQ operation on circular queue, that is deletion operation. Deletion operation માં insertion ની જેમ કાંઈ આવી રીતે ડિફરન્ટ કેસીસ નથી. જસ્ટ અહીંયા ફ્રન્ટ છે, અહીંયા રિયર છે. ડિલીશન ઓલવેઝ ક્યુ માં ક્યાંથી થાય? કયા પોઇન્ટર માંથી? ફ્રન્ટ માંથી કે રિયર માંથી? ડિલીશન ક્યાંથી થશે? ફ્રન્ટ માંથી કે રિયર માંથી? ક્યુ ની અંદર બે પોઇન્ટર આપેલા હોય ને, બોલો. Now it is clear? Okay. ફ્રન્ટ માંથી થાય ને, ઠીક. રિયર માં એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ થાય. ડિલીશન ઓલવેઝ ફ્રન્ટ માંથી થાય. આ કન્સેપ્ટ સિમ્પલ ક્યુ માં આવી ગયો. ઓકે. હવે ડિલીશન કરવું છે તો ક્યાંથી થશે? આપણે શું લખશું? v ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઓફ f. એટલે ફ્રન્ટ નો એલિમેન્ટ હોય એને આપણે v માં ટ્રાન્સફર કરી દઈએ તો અહીંયાથી આ રિમૂવ થઈ ગયું. હવે અહીંયાથી રિમૂવ થઈ ગયું તો ફ્રન્ટ છે એની પોઝિશનનું એક ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય. ફ્રન્ટનું ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય એટલે ફ્રન્ટ હવે કોને પોઈન્ટ કરશે? 5 ને અહીંયા. બરાબર. વેઇટ, અહીંયા ક્યુ ઓફ એફ માંથી એક એલિમેન્ટ જતો રહ્યો તો હવે ફ્રન્ટ કોને પોઈન્ટ આઉટ કરશે? આ જે આ 5 છે ને પોઈન્ટ આઉટ કરશે ને. તો શું થયું? ફ્રન્ટ પેલા આ આગળની પોઝિશન ઉપર અહીંયા હતો, અહીંયા એક પોઝિશન પ્લસ છે એટલે v ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઓફ એફ અને f ઇક્વલ ટુ f પ્લસ 1. ધીસ ઇઝ ધ ડિલીશન ઓપરેશન. પણ ડિલીશન માટે સૌથી પહેલા શું ચેક કરવું પડે? ક્યુ એમ્પ્ટી છે કે નહીં. ક્યુ એમ્પ્ટી ક્યારે હોય? ફ્રન્ટ અને રિયર બે -1 ઉપર હોય તો ને. Yes or no? Is this clear to everyone?
જે અલ્ગોરિધમ સિમ્પલ ક્યુ નો હતો ડિલીશન નો, સેમ અલ્ગોરિધમ સર્ક્યુલર ક્યુ નો ડિલીશન નો છે. જસ્ટ ફ્રન્ટ માંથી એલિમેન્ટ રિમૂવ કરો એટલે ફ્રન્ટ બીજી નેક્સ્ટ પોઝિશન ને પોઈન્ટ કરે, એટલે એના માટે લખવાનું f ઇક્વલ ટુ f+1, બરાબર. અને ડિલીશન ઓપરેશન છે એટલે શું ચેક કરવું પડે, ક્યુ એમ્પ્ટી છે કે નહીં. ક્યુ એમ્પ્ટી ક્યારે હોય, ફ્રન્ટ અને રિયર બે -1 હોય ત્યારે. ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ એવરીવન? યસ ઓર નો? અલ્ગોરિધમ જો તમને સિમ્પલ ક્યુ નો અલ્ગોરિધમ થોડો ઘણો યાદ હશે તો સર્ક્યુલર ક્યુ નો સેમ અલ્ગોરિધમ છે, બરાબર. કઈ ડિફરન્સ નથી આ બે અલ્ગોરિધમ ની અંદર, કેમ કે રિમૂવલ માટે કઈક બીજી કન્ડિશન ચેક કરવાની આવતી જ નથી, બરાબર. ઓપરેશન ઇઝ DQ. Using this operation we can delete an element from given Q. 5 elements are being passed as an argument. Step 1 start. Step 2 check if Q is empty. Q ક્યારે empty હોય, front અને rear બે -1 ને point out કરતું હોય તો then Q is empty. Else જો Q empty નથી તો delete an element. Q of F એટલે ફ્રન્ટ માંથી એલિમેન્ટ છે અને આપણે V એટલે કોઈ એક વેરિયેબલ માં ટ્રાન્સફર કર્યો, તો આ ફ્રન્ટ છે એ પોઝિશન છે એમ્પ્ટી થઈ ગઈ, એટલે હવે ફ્રન્ટ નેક્સ્ટ ને પોઈન્ટ કરે, નેક્સ્ટ એલિમેન્ટ ને, એટલે ફ્રન્ટ ઇક્વલ ટુ front+1. આટલું સમજાણું પેલા બધાને? યસ ઓર નો? હવે આ શું કામે કરવું પડે, ફ્રન્ટ ઇક્વલ આર રિયર, તો કે એલિમેન્ટ ડિલીટ કરતા જાઓ તમે 1 by 1. સી અહીંયાથી એલિમેન્ટ્સ છે એ રિમૂવ કરતા જાય આપણે, બરાબર. સપોઝ આ 5 રિમૂવ થયો, પછી 6 રિમૂવ થયો, પછી 7 રિમૂવ થયો, તો હવે 8 એક જ એલિમેન્ટ રહ્યો ને, 8 એક જ એલિમેન્ટ રહ્યો, તો હવે ફ્રન્ટ એ અહીંયા જ 8 ને જ પોઈન્ટ આઉટ કરતું હશે અને રિયર એ છે એ 8 ને જ પોઈન્ટ આઉટ કરતું હશે. તો ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ બે એલિમેન્ટ આ સેમ જ છે, આ એક જ એલિમેન્ટ ને બે પોઈન્ટ આઉટ કરે, એટલે આપણે ફ્રન્ટ ઇક્વલ ટુ 0 અને રિયર ઇક્વલ ટુ 0 સેટ કરશું ને. આ સમજાણું બધાને? યસ ઓર નો? Is this clear to everyone? Yes or no? Is my screen visible to everyone? Yes or no? Okay, fine. સર્ક્યુલર ક્યુ માં ડિલીશન ઓપરેશન બધાને ક્લિયર થઈ ગયું છે ને? હા કે ના? ક્લિયર થઈ ગયું હોય તો ક્લિયર ટાઈપ કરો. ડિલીશન ઓપરેશન ક્લિયર થઈ ગયું હોય બધાને સર્ક્યુલર ક્યુ માં તો ક્લિયર ટાઈપ કરો. Okay, fine. See, now there is a difference between simple queue and circular queue. It is asked in your exam in 3 marks. Simple queue and circular queue. See, what is in simple queue? First element is not followed by last element. એટલે first element અને last element બે અલગ અલગ જ હોય, એટલે
ફ્રન્ટ અને રિયર બે અલગ અલગ જ છેડા છે, બે એકબીજા સાથે જોઈન્ટ થયેલા હોતા નથી. ઇન સર્ક્યુલર ક્યુ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ ઇઝ ફોલોડ બાય લાસ્ટ એલિમેન્ટ, એટલે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ ની એક્ઝેક્ટ પાછળ જ સીધો લાસ્ટ એલિમેન્ટ જોઈન્ટ થયેલો હોય, કેમ કે સર્ક્યુલર છે, બરાબર. સિમ્પલ ક્યુમાં ધેર ઇઝ એ પ્રોબ્લેમ ઓફ ક્યુ ઓવરફ્લો, મીન્સ ક્યુમાં તમારી પાસે આગળ સ્પેસ એમ્પ્ટી હોય તો ક્યુ ઓવરફ્લો કહેવાય, તમે ઇન્સર્શન ના કરી શકો. એટલે શું થાય, એમ્પ્ટી સ્પેસ છે એ વેસ્ટ જશે, એટલે મેમરી વેસ્ટેજ થયું. સર્ક્યુલર ક્યુમાં તો તમારી પાસે જેટલી સ્પેસ આગળ અવેલેબલ છે એ બધામાં તમે એલિમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરી શકો, એટલે ક્યુ ઓવરફ્લો ના કહેવાય, એટલે એને મેમરી વેસ્ટેજ છે સર્ક્યુલર ક્યુમાં નહીં થાય. This was the difference between simple queue and circular queue. Is this clear to everyone? Yes or no? Difference સમજાણો બધાને સિમ્પલ ક્યુ અને સર્ક્યુલર ક્યુ નો? What about others? Okay, fine. Here our second chapter is finished. Okay. From next lecture we will start our third chapter. For that you must write the definitions of tree which I have sent you in your WhatsApp group. Then we will start. Okay. So we are going to end our session over here. Thank you, students.